آداب عرض ہے NCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اورنگ آباد جانا لوکل باڈیز حلقہ انتخاب سے MLC الیکشن کے لیے تینوں ہی امیدواروں کی قسمت آج کر دی گئی EVM مشینوں میں بند۔ اعداد و شمار مہایوتی کے حق میں، مگر سبھی امیدوار کر رہے ہیں اپنی جیت کا دعویٰ۔ ووٹوں کی گنتی کی جائے گی 22 جون کو۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت پر ہمارے ضلع میں SIR کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ ووٹر لسٹ کو درست اور شفاف بنایا جائے گا، کہا ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے۔ شہریان سے گھر آنے والے BLOs کو درست اور مکمل معلومات فراہم کروانے کی گئی اپیل۔ مرکزی وزیر نیمو بین بھانانیا نے دی تاریخی کنول تالاب اور تارانگن کو وزٹ۔ تالاب کی بازآباد کاری پر کیا خوشی اور اطمینان کا اظہار۔ اور ضلع پریشد اسٹینڈنگ کمیٹی میں کئی اہم اور سنگین موضوعات پر کی گئی بحث۔ ضلع پریشد افسران و ملازمین کے کام کاج پر انتظامیہ کی رہے گی کڑی نظر۔ شراب پی کر دفتر آنے والوں کو برطرف کر دیے جانے کا دیا گیا انتباہ۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد جالنا لوکل باڈیز حلقہ انتخاب سے MLC منتخب کرنے کے لیے رائے دہی کا عمل آج مکمل کیا گیا۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے تک 98.90% رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹوں کی گنتی 22 جون کو کی جائے گی۔ اورنگ آباد جالنا مقامی خود اختیار ادارہ حلقہ انتخاب کے قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے آج صبح 8 بجے سے ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ ضلع بھر کے 13 پولنگ مراکز پر نگر پریشد، نگر پنچایت، میونسپل کارپوریشن اور ضلع پریشد کے اراکین نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مجموعی 637 ووٹرز میں سے 311 خواتین اور 326 مرد ووٹر شامل تھے۔ ووٹنگ کے اختتام تک 308 خواتین اور 322 مرد ووٹرز نے، اس طرح سے جملہ 630 رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جس سے ووٹنگ کا تناسب 98.9% تک پہنچ گیا۔ سوئے گاؤں، سلوڑ، کنڑ، گنگاپور، خلدآباد، پھلمبری، جالنا، امبڑ اور پرتور کے پولنگ مراکز پر 100% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ اورنگ آباد مرکز پر 96.35%، پیٹھن میں 97.22% اور بھوکردن میں 97.62% ووٹنگ درج کی گئی۔ صبح سے ہی پولنگ مراکز پر مقامی خود اختیار اداروں کے اراکین کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر مکمل عمل کرتے ہوئے ووٹنگ کا عمل پرامن ماحول میں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر مکمل کیا گیا۔ ووٹنگ کے بلند تناسب سے واضح ہوتا ہے کہ ووٹرز نے اس انتخاب میں بھرپور دلچسپی اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ یوں تو تینوں ہی امیدوار اپنی جیت کا دعویٰ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن میونسپل کونسل، میونسپل کارپوریشن، ضلع پریشد اور نگر پنچایت میں منتخبہ عوامی نمائندوں کے اعداد و شمار مہایوتی کے حق میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 22 جون کو کی جائے گی۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے آج مختلف ووٹنگ مراکز پر پہنچ کر وہاں جاری ووٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت 40 MLD اضافی پانی نکشتر واڑی تک پہنچ چکا ہے، جس میں سے 8 MLD پانی شہریان کو سپلائی کیا گیا ہے، جبکہ 32 MLD پانی دونوں ہی MBR میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ اطلاع میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے صحافیوں کو دی۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے صحافیوں کو بتایا کہ 1500 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن کی صفائی، اسکورنگ اور ہائیڈرولک جانچ جاری ہے۔
جائکواڑی ڈیم سے مستقل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپروچ چینل کا کام جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایت مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کے افسران کو دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جائکواڑی ڈیم میں پانی کی سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ پانی کی سطح گھٹنے کے باعث پانی کے حصول میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور سائفن طریقے سے زیادہ عرصے تک پانی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے گزشتہ روز جائکواڑی ڈیم پر مہاراشٹر جیون پرادھیکرن اور GVPR کمپنی کے افسران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں انہوں نے صحافیوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نئی پانی فراہمی اسکیم کے تحت گزشتہ منگل کو نکشتر واڑی میں 40 MLD پانی موصول ہوا ہے، جس میں سے 8 MLD پانی شہر میں تقسیم کیا گیا، جبکہ باقی پانی دونوں MBR میں ذخیرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1500 ملی میٹر قطر کی پائپ لائن میں بھی پانی چھوڑا گیا ہے، جہاں صفائی، اسکورنگ اور ہائیڈرولک ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ میونسپل کمشنر کے مطابق 8 دن کے اندر اس پائپ لائن کے ذریعے 9 واٹر ٹینکس میں پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی اور تمام 9 ٹینک بھر جانے کے بعد پانی کے دباؤ کو قابو میں رکھتے ہوئے سپلائی دی جائے گی۔ کمشنر ایڈگے نے کہا کہ تمام شہریوں کو یکساں پانی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نل کنیکشن کے لیے SOP تیار کی جائے گی۔ جن علاقوں میں پانی کی پائپ لائن کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے، وہاں نل کنیکشن فراہم کرنے کے لیے ایک SOP تیار کیا جائے گا۔ اس ضابطے کی منظوری کے بعد پلمبرز کے ذریعے نل کنیکشن دیے جائیں گے۔ نل کنیکشن دیتے وقت تمام قواعد اور ضوابط کی پابندی کی جائے گی۔ ہر جائیداد مالک کو صرف ایک ہی کنیکشن دیا جائے گا۔ اضافی کنیکشن کے لیے میونسپل کمشنر کی منظوری ضروری ہوگی۔ جن علاقوں میں نل کنیکشن کا کام مکمل ہو جائے گا، وہاں پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ AMC کے لائسنس یافتہ پلمبرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے آج میونسپل کمشنر امول ایڈگے سے ملاقات کی اور نو نیٹ ورک ایریاز میں رجسٹرڈ پلمبرز کے ذریعے نئے کنیکشن دینے کے ان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اسی طرح انہیں ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے یہ سفارش کی کہ نئے کنیکشن دینے کے لیے جاری مالی سال تک پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کی شرط نرم کی جائے۔ ناظرین، کانٹریکٹر GVPR کمپنی کے ذریعے نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت تعمیر کردہ 9 پانی کی ٹانکیاں بہت جلد میونسپل کارپوریشن کے ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں۔ انہی 9 ٹانکیوں کے حدود میں آنے والے 9 نیٹ ورک ایریاز میں بحیثیت میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے نئے صارفین کو نل کنیکشن دینے کا جو اہم فیصلہ کیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے لائسنس ہولڈر پلمبر ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ پلمبر ایسوسی ایشن کے صدر عبدالسلیم عبدالرحیم کی قیادت میں میونسپل کارپوریشن کے لائسنس ہولڈر پلمبرز کے ایک وفد نے آج میونسپل کارپوریشن پہنچ کر کمشنر ایڈگے سے ملاقات کی اور اس فیصلے کے تعلق سے شکریہ ادا کیا۔ ایسوسی ایشن کے اس وفد نے میونسپل کمشنر کو بتایا کہ نو نیٹ ورک علاقوں کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی صارفین کو نل کنیکشن دینے کے تعلق سے بحیثیت کمشنر آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے۔ وفد نے مزید واضح کیا کہ میونسپل کارپوریشن کے لائسنس ہولڈر پلمبرز کی معرفت ہی نو نیٹ ورک علاقوں میں نل کنیکشن دینے کے فیصلے کے سبب میونسپل کارپوریشن کے پاس نل کنیکشن و صارفین کی صحیح تعداد و ریکارڈ قائم ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی وفد نے کمشنر ایڈگے سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ نو نیٹ ورک علاقوں میں نل کنیکشن دینے کے تعلق سے جاری سال تک پراپرٹی ٹیکس جمع کرنے کی جو شرط لازمی کی گئی ہے، اس میں نرمی برتی جائے۔ اسی طرح حق ملکیت دستاویزات، بجلی بل، آدھار کارڈ اور پراپرٹی ٹیکس ادائیگی رسید بعد میں داخل کرنے کا صارفین سے حلف نامہ لیا جائے۔ اس طرح نو نیٹ ورک علاقوں کے ساکنان بڑی تعداد میں لیگل طریقے سے نل کنیکشن لے سکیں گے، لہذا نل کنیکشنز کے لیے اس طرح کی کوئی لازمی شرط نہ رکھی جائے۔ یہ گزارش ایسوسی ایشن وفد نے میمورنڈم کے ذریعے میونسپل کمشنر سے کی۔ اسی طرح نل کنیکشن دینے کے پورے عمل کو آن لائن کرنے کے بعد اس کام میں یقیناً شفافیت رہے گی۔ یہ فیصلہ بھی درست ہونے کا اعتراف ایسوسی ایشن نے کیا۔ میونسپل کمشنر ایڈگے سے نمائندگی کے لیے میونسپل کارپوریشن پہنچے ایسوسی ایشن کے وفد میں عبدالسلیم عبدالرحیم کے علاوہ DS بورڈے، اشوک کھرات اور دیگر ممبر پلمبرز کی شمولیت تھی۔
کمشنر ایڑگے نے وفد کی گزارش پر غور کرنے کا تیقن دیا۔ SIR کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، یہ اطلاع ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے ایک پریس کانفرنس میں دی۔ اسی طرح انہوں نے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تیار کردہ منصوبے سے صحافیوں کو واقف کروایا۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی، پولیس کمشنر پروین پوار اور SP پرکاش جادھو نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی، سیکورٹی انتظامات اور شہریوں کی شرکت کے حوالے سے تفصیلات فراہم کیں۔ اس موقع پر ووٹر فہرستوں کو مزید درست اور تازہ ترین بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کی تفصیلی معلومات فراہم کی گئی۔ ضلع کلکٹر نے بتایا کہ ہر اہل شہری کا نام فہرست میں شامل ہو اور کسی قسم کی غلطی یا تکرار باقی نہ رہے۔ مہم کے دوران شہریوں کی فعال شرکت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی آگاہی پروگرام بھی چلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سیکورٹی انتظامات، فیلڈ عملے کی تعیناتی اور مختلف سرکاری محکموں کے درمیان عمدہ رابطے کے حوالے سے بھی تفصیلات پیش کی گئیں۔ انتظامیہ نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹر فہرستوں کی جانچ کریں اور ضرورت پڑنے پر اپنے اندراجات میں اصلاح یا نئے اندراجات کے لیے تعاون کریں تاکہ انتخابی عمل مزید مضبوط اور شفاف بنایا جا سکے۔ SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। आता 2026 मध्ये आपला राज्याच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन होत आहे। याच्या अगोदर 2002 ते 2004च्या दरम्यान पूर्ण देशभरात झालेला होता आणि आत्ता आपला राज्याच्या सोबत 16 राज्य आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIRच्या मोहीम होणार आहे। आपला जिल्ह्यामध्ये आता एकूण 32,17,236 मतदार आहे आणि एकूण 3,264 मतदान केंद्र आहे आणि मतदान केंद्र प्रत्येक मतदान केंद्रांना एक BLO आम्ही अपॉइंट केलेला आहे, ते कार्यरत आहे। पूर्ण SIRचा शेड्यूल असा प्रकार आहे। 20 रोजी ते SIRचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे। 20 ते 29 पर्यंत आम्ही आपला एन्युमरेशन फॉर्म तो प्रिंटिंगचा प्रोसेस कंप्लीट होणार आहे। त्याच्यानंतर 30 जून ते 29 जुलैपर्यंत BLOंच्या प्रत्यक्ष घरोघरी भेट असेल आणि त्या दरम्यान प्रत्येक मतदारांकडनं एन्युमरेशन फॉर्म भरून घेणार आहोत। याच्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी होईल आणि प्रारूप यादीवरती दावे आणि हरकती घेण्याचा कालावधी 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबरपर्यंत असेल आणि दावे व हरकती निकाली काढण्याच्या 3 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ असणार आहे आणि हे सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी आपला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे। आपल्यामार्फत मी सर्व मतदारांना विनंती करतो की आपला BLO तुमच्या घरी आल्यावर जो प्री फिल्ड एन्युमरेशन फॉर्म देणार आहे ते सर्व मतदारांनी ना चुकता ते फॉर्म भरून द्यावे ताकी आपला पूर्ण मोहीम सुरळीतपणे पार पडेल। त्याचबरोबर मॅपिंगचा एक्सरसाइज पण आपला आतापर्यंत 76% झालेला आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये। अजून जो ज्यांच्या राहिलेला आहे तुम्ही BLOंना कॉन्टॅक्ट करून माहिती दिले तर मॅपिंगचं एक्सरसाइज पूर्ण हो सकता। 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, जिसके लिए ज़िले में 50 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 17,431 तलबा ये इम्तिहान देंगे। इस तरह की मालूमात ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी। ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC کے مطابق ضلع کے 50 امتحانی مراکز پر مجموعی طور پر 17,734 طلبہ امتحان میں شرکت کریں گے۔ امتحان کے دوران سیکیورٹی، ٹریفک اور طلبہ کی سہولتوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے
मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी है कि इम्तिहान को शफ़ाफ, मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में मुनक़िद करने के लिए तमाम महकमे बाहमी ताउन और हम आहंगी के साथ काम करें। नीट एक्झामच्या बाबतीत येत्या रविवारी 21 जून 2026 रोजी आपल्या जिल्ह्यामध्ये नीट एक्झाम होणार आहे। आपल्या जिल्ह्यात एकूण 50 सेंटर्स असणार आहे आणि परीक्षा 2 वाजेपासून 5:15 पर्यंत असणार आहे आणि एकूण 17,734 उमेदवार हा परीक्षामध्ये एनरोल्ड आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये याच्यासाठी पूर्णपणे सर्व रीतीच्या तयारी झालेल्या आहे। क्वेश्चन पेपर्सचा गोपनीयता, एक्झाम सेंटर्सचा रेडीनेस आणि एक्झाम घेण्यासाठी जो काही रिक्वायरमेंट आहे ते सर्व दक्षता घेण्यात आलेला आहे आणि प्रत्येक सेंटर्समध्ये पोलीसची सुरक्षा असणार आहे आणि याच्यासोबत यावेळी प्रत्येक सेंटर्सचा ड्युटी मॅजिस्ट्रेट देण्यात आलेला आहे आणि ह्या सेंटर्स 47 शहरी पोलीस हद्दीत आणि 3 परीक्षा ग्रामीण पोलीसच्या हद्दीत आहे। आपल्यामार्फत मी सर्व जो परीक्षार्थी त्यांना सांगू इच्छितो की पूर्ण आपला तयारी झालेला आहे, तो त्यांनी येऊन चांगल्या रीतीने एक्झाम घ्यावे आणि एक महत्त्वाचे विषय आहे, नीट सेंटरमध्ये 1:30 म्हणजे 1:30च्या नंतर कोणताही एंट्री नाही आहे। तो सर्व जो परीक्षार्थी आहे त्यांनी व्यवस्थित नियोजन करावे आणि वेळेवर एक्झाम सेंटरमध्ये पोहोचवावे ताकी लास्ट मिनिटमध्ये कोणताही गडबड होणार नाही आणि ते परीक्षापासून वंचित राहणार नाही। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंडे की गुटखा और पान मसाले का कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के असरात हमारे शहर में भी देखने को मिलने लगे हैं। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की हिदायत पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें गुटखा और ममनुआ पान मसाला फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ मुसलसिल कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही हैं। कमिश्नर तुकाराम मुंडे की हिदायत के मुताबिक जारी इस खुसूसी मुहिम के बास औरंगाबाद में मुतअद्दिद पान की दुकानों ने अपने शटर बंद कर दिए हैं, जहां आम तौर पर गुटखा और पान मसाला ख़रीदने वालों का हुजूम नज़र आता था, वहां अब वीरानी का मंजर दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया की तफ्तीशी मुहिम के बास दुकानदारों में खौफ व हिरास का माहौल है, जबकि क़ानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है। पान टपरी मालिकान का कहना है कि उन लोगों ने तो गुटखा और पान मसालों का कारोबार बंद कर दिया है, लेकिन अब भी चोरी छुपे कई मकामात पर ये कारोबार जारी है, लिहाजा FDA के अफसरान वहाँ भी छापामार कार्रवाई करें। औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर व शिवसेना पार्टी के तर्जुमान संजय शिरसाट ने महाविकास आघाड़ी पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि टाइगर ऑपरेशन से शिवसेना का कोई ताल्लुक़ नहीं है। क़ानून साज काउंसिल अरकान के इंतखाबात के मौके पर रियासती वज़ीर और शिवसेना के तर्जुमान संजय शिरसाट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महाविकास आघाड़ी को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया है कि इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है और उसकी हमले से खुद को अलग रखने का वाज़ेह पैगाम सामने आया है। विधान परिषदेच्या निवडणुकीचं आज मतदान आहे। सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि आम्ही पहिल्यांदाच सांगितलं की आमचे माहितीचे सर्व उमेदवार हे प्रचंड मताने निवडून येणार आहे। माहितीचे असलेले मतदार प्लस इतर मतदार हे सर्वजण एक संघपणे होऊन माहितीच्या बरोबर उभे आहेत। आज 11 जागावर मतदान होतंय, म्हणून तुम्हाला 22 तारखेला जेव्हा मतदानाचा निकाल लागेल त्या दिवशी कळेल की या महायुतीने 17च्या 17 जागा, पहिले 6 बिनविरोध झालेल्या आहेत, या 11 सुद्धा प्रचंड मताने निवडून येतील असा आम्हाला विश्वास आहे। हे बघा, आता जो जिंकला त्याच्यावर आरोप प्रत्यारोप करणं हे हरलेल्या माणसाचं कामच आहे, म्हणून तुम्हाला निवडणूक लढवता आली नाही। काँग्रेस उबाठा बरोबर नव्हती, उबाठा शरद पवार काँग्रेस बरोबर नव्हती आणि शरद पवार हे काँग्रेस बरोबर नव्हते, म्हणून हे तिन्ही ठिकाणी तोंड असल्यामुळं त्यांच्यामध्ये मताची एकता ही कुठेच जाणवली नाही आणि म्हणून यांचा पराभव हा निश्चित झालेला होता। आता याच्यासाठी त्यांनी इतरांना दोष देणे हे योग्य नाही ना।
तुमची एकजूट कोणत्या मतदारसंघात होती हे त्यांनी सांगितलं पाहिजे. म्हणून पराभवाला आता तुम्ही इतरांना दोष देण्यापेक्षा तुमची महाविकास आघाडी आता अस्तित्वात राहिली नाही हे मान्य केलं पाहिजे. मरकजी वजीर निमोबेन भानानिया ने तारीखी कंवल तालाब और तारांगन को विजिट दी और तालाब की बाज़ाबातकारी और ब्यूटिफिकेशन के कामों पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया. मरकज़ी वज़ीर निमोबेन भानानिया ने 16 जून को औरंगाबाद के मारूफ कमल तालाब और उसके करीब वाक़ तारांगन का दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने कमल तालाब के अतराफ़ किए गए तज़ीन और आराइश के काम, साफ़ सफाई, सरसब्ज़ माहौल और क़ुदरती हुस्न का मुशाहिदा किया और इस पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने कमल तालाब की खूबसूरती को बरकरार रखने और इलाके की तरक्की के लिए अंजाम दिए गए कामों पर गार्डन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल की भरपूर सताइश की और उनकी खिदमात को सराहा. बाद अज़ा उन्होंने तारांगन में फल्कियात पर मबनी एक खुसूसी फ़िल्म देखी. जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेश किया गया ये तजुर्बा उन्हें बेहद पसंद आया. उन्होंने तारांगन की तामीर, देखभाल और सयाहों के लिए फ़राहम की गई मेयारी सहूलतों पर भी डॉक्टर विजय पाटिल को मुबारकबाद पेश की. इस मौके पर मेयर समीर राजूरकर, रियासती वज़ीर डॉक्टर भागवत कराड़, बीजेपी के शहर व ज़िला सदर किशोर शितोड़े, रामेश्वर भादवे और दीगर मुताज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं. बशर नवाज़ मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों शहर में इंशा जी उठो कूच करो नामी गज़ल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की. 14 जून को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल में बड़े अहतमाम के साथ मुनक़िदा उर्दू ज़बान के मशहूर शायर इब्न इंशा की 99वीं यौम पैदाइश के मौके पर इस शाम गज़ल में शहर के सैकड़ों शायकीन व सामईन ने अपनी हाज़िरी दर्ज करवाई. इस प्रोग्राम में मेहमानान ख़ुसूसी के बतौर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन, मारूफ शायर डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डिस्टेंस एजुकेशनल एंड वेलफेयर काउंसिल के सदर फैयाज़ ख़ान और दीगर मौजूद थे. BCUD के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन हसीन अख्तर ने मशहूर शायर इंशा की शायरी पर अपने ख़यालात का इजहार किया. प्रोग्राम की निज़ामत अबू बकर रहबर ने की. उन्होंने इंतखाब कलाम और शायरी पर अपनी बारीक बीन नज़र के ज़रिए सामईन को इब्न इंशा की ज़िंदगी और शायरी के असरार व रमूज़ से वाकिफ़ करवाया. अदबी माहौल में मशहूर गज़ल गुलकारा वर्षा जोशी और गुलकार वैभव पांडे ने इंशा की गज़लें अपने बेहतरीन सुरों में पेश की. उनके साथ तबला नवाज़ गजानन धुमाल, वायलन नवाज़ प्रबुद्ध जोशी और ढोलक नवाज़ अंकुश बोर्डे समा बांधे हुए थे. इन फ़नकारों की जुगलबंदी से हर गज़ल को नई जान मिली और सामईन मशहूर हो गए. इब्न इंशा की लाजवाल गज़लों ने हाज़रीन के दिल जीत लिए. इब्न इंशा की आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या. इसी तरह कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा. गुलकारों और फ़नकारों की जुगलबंदी पर सैकड़ों सामईन ने हर कलाम पर तालियों से दाद दी और वाह वाह के आवाज़ों से हाल गूंज उठा. गज़ल के सेशन की निज़ामत डॉक्टर सुहेल ज़कीउद्दीन ने की. उन्होंने हर गज़ल के दरमियान इब्न इंशा के कलाम का मफ़हूम, उनका मुनफरिद अंदाज़ और उठो अब कूच करो जैसी लाजवाल गज़ल का पस मंज़र सामईन को तफसील से बताया, जिससे गज़ल का लुत्फ़ दोबाला हो गया. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इलियास खान, डॉक्टर अल्ताफ़ सिद्दीकी, समीर खान, डॉक्टर दिलशाद ज़ैदी, मोइज़ इक़बाल, याहिया खान, डॉक्टर संदीप सिसोदे, डॉक्टर इरफान रऊफ़ और मुबीन टोपीवाला ने सख्त जद्दोजहद की. प्रोग्राम के आखिर में सामईन ये कहने पर मजबूर हो गए कि वर्षा जोशी और वैभव पांडे के साथ फ़नकारों ने इब्न इंशा की शायरी को दोबारा से ज़िंदा कर दिया.
کو بیان کرنے کے لیے کسی میٹافزکس کی ضرورت نہیں ہے, کسی تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا محبوب چاند کی طرح ہے, اس کے گیسوں اس کی طرح ہے, اس کی زلفیں ایسی ہے, اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت. میرا محبوب ہے اور وہ بے انتہا خوبصورت ہے. ویبھو صاحب کی آواز میں اس کلام کو غلام علی نے بھی گایا ہے اور اس کلام کو جگجیت سنگھ نے بھی گایا ہے. آج دونوں کا مکسچر آپ کو یہاں سننے کو ملے گا ویبھو پنڈت کی آواز میں. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ڈائریا کے سبب بچوں کی ہونے والی اموات پر قابو پانے کی غرض سے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے جو آئندہ 31 جولائی تک جاری رہے گی. اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بچوں میں اسہال کے باعث ہونے والی اموات کی روک تھام کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے. یہ مہم میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی ہدایات اور ایڈیشنل میونسپل کمشنر کلپیتا پمبڑے کی رہنمائی و ڈاکٹر اجولا بھامرے کی نگرانی میں 16 جون سے 31 جولائی 2026 تک جاری رہے گی. اس مہم کا افتتاح 17 جون 2026 کو ایناٹ اسپتال میں ماں اور بچے کی نگہداشت کی آفیسر ڈاکٹر میگھا جوگدنڈ کے ہاتھوں انجام پائی. اس موقع پر ڈاکٹر منوج بجاج, ڈاکٹر چندرکلا گائیکواڑ, ڈاکٹر ورد شندے, نندا جادھو, سنیتا بنگے, انسویا سونٹکے اور ایناٹ اسپتال کا دیگر عملہ بھی موجود تھا. مہم کے دوران آشا کارکنان اپنے علاقوں میں گھر گھر جا کر شہریوں کو صفائی, محفوظ پینے کے پانی اور اسہال سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں معلومات اور مشاورت کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر 0 سے 5 سالہ عمر کے کسی بچے میں ڈائریا کی شکایت پائی گئی تو اسے مفت میں ORS کے پیکٹ اور 14 زنک گولیاں فراہم کی جائیں گی. مزید برآں تمام سرکاری صحت مراکز میں ORT کارنر قائم کیے جائیں گے جہاں اسہال سے بچاؤ, ماحول کی صفائی, ہاتھ دھونے کے درست طریقے, ORS کے استعمال اور اس کی تیاری کے عملی مظاہرے بھی عوام کو دکھائے جائیں گے. محکمہ صحت نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں اور بچوں کی صحت کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. مہاراشٹر نونرمان سینا کے رہنما بالا ناندگاؤکر نے آپریشن ٹائیگر سمیت ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کیا. انہوں نے عوامی نمائندوں کی دل بدلنے کی سیاست پر سخت الفاظ میں تنقید کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MNS رہنما بالا ناندگاؤکر نے ریاست میں جاری سیاسی سرگرمیوں اور آپریشن ٹائیگر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے پارٹی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کے مینڈیٹ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے. ناندگاؤکر نے کہا کہ ووٹر جس سیاسی جماعت اور اس کے نظریے پر اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں, منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اعتماد اور فیصلے کا احترام کریں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اقتدار یا سیاسی مفادات کے لیے بار بار جماعتیں تبدیل کرنا
عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے انتخابی نظام پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ انتخابات EVM کی بجائے بیلٹ پیپرز کے ذریعے کروائے جائیں تاکہ انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہو سکے۔ ان کے اس بیان کے بعد ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال اور انتخابی اصلاحات کے موضوع پر بحث مزید تیز ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ मला असं वाटतं की देशाच्या राजकारणामध्ये जे काही चालू आहे ना ते सामान्य माणसांना काही आवडणार नाही असं चाललेलं आहे। आताच बंगालमध्ये तेच झालं, महाराष्ट्रात झालं होतं, इकडे आपमध्ये पण झालं। हे जे काही चालू आहे ते एकंदरीत जर तुम्ही पाहिलं तर लोकांनी ज्या लोकांना निवडून दिलं, जे मतदान केलं, ज्या पक्षाला केलं, ज्या पक्षाच्या विचारधारेला केलं, ज्या नेत्याला केलं, त्याच्या चिन्हांना केलं, तो तर सन्मान राखला जातच नाही, तर त्यासोबतच ज्या विचारधारेला लोकांनी मतदान केले त्या विचारधारेचाही सन्मान राखला जात नाही। त्याच्यामुळे एक प्रकारे हा लोकांचा अवमान आहे। त्याच्यामुळे दुर्दैवाने बोलावं लागते आत्ताच्या राजकारणाविषयी। दुर्दैवाने जाणारे आहेत म्हणून घेणारे येत आहेत। जर जाणारे नसतं तर घेणारे येणारच नसतात आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारचा बाजार हा होतोय। त्याच्यामुळे जाणारी जी पण मंडळी आहे त्या लोकांना स्वतःलाच विचार करायला पाहिजे की आपण काय करतो आणि आपल्याला भविष्यामध्ये राजकारणाला जर इथं फुल स्टॉप द्यायचा असेल तर काही विषय येत नाही। शेवटी लोक बघत असतात। त्यासोबतच लोकांचा EVM मशीनमधील विश्वास उडाला आहे। आता तुम्ही बघितलं तर बंगालात EVM मशीन जाळून टाकले, म्हणजे मतदान झालेलं ते काय आणि त्याच्यामुळे जाणारा नाही वाटते की EVM मशीन आहे म्हणजे काय अडचण नाही आणि म्हणून ते होत असेल आणि त्याच्यामुळे लोकांच्या मताचा सन्मान आपल्याला राखला जात नाही आणि म्हणून वारंवार विरोधी पक्षाला आम्ही सांगितलं, सत्ताधारी पक्षाला समोर पाहिलं की तुम्ही बॅलेटवरती निवडणुका घेणं आवश्यक आहे। म्हणून विरोधी पक्षाला सांगितलं की जोपर्यंत बॅलेटवरती निवडणुका घेत नाही तोपर्यंत तुम्ही बहिष्कार टाका। आता लोकांना कळायला लागले ते सन्मान्य राजसाहेब बोलले होते त्यावेळेला आणि सत्ताधारी पक्षाला आम्ही म्हणतोय की बाबा तुम्हाला जर एवढा आत्मविश्वास आहे की लोक आम्हाला मतदान करतायत, आमच्या विचारधारेला मतदान करतायत, आमच्या विकासाला मतदान करतायत, आमच्या राष्ट्रभक्तीला मतदान करतायत, अतिरेकांच्या विरुद्ध लढतो म्हणून मतदान करतायत, पाकिस्तान विरुद्ध लढाई लढतो म्हणून मतदान करतायत वगैरे वगैरे जे काय असेल ते, तर मग बॅलेटवरती निवडणूक घ्यायला काय अडचण आहे। मग लोकांच्या एकदाच मनातल्या शंका दूर होतील आणि फेर निवडणूक होईल, फेर मतदान होईल, पण तेही होत नाही। परंतु सर एकनाथ शिंदेनी जे ऑपरेशन टायगर राबवलं आणि त्याच्यामध्ये 6 खासदारांच्या हाताला लागले, कुठेतरी NDAचा आकडा वाढावा म्हणून भाजप एकनाथ शिंदेच्या मागे आहे, ते घडून आणले सर्व। त्याचा आरोप करण्यात काय पॉईंट नाही। मी मगाशी तुम्हाला म्हणालो की आता बाळा नांदगावपर्यंत जाणार आहे, तर ज्या पक्षात जाणार आहे ते लोक घेणारच। माझे प्रिन्सिपल मला काय बोलतात त्याच्यावर ते अवलंबून आहे ना। मग त्याला तुम्ही ऑपरेशन टायगर नाव द्या, ऑपरेशन लोटस नाव द्या, ऑपरेशन आणखीन काय नाव द्या, ते ठीक आहे, नावं हरकत नाही, परंतु आपल्या सत्सद विवेकबुद्धीला विचारूनच आपण केलं पाहिजे की आता किती वर्ष करायचं, बरे कायमस्वरूपी आहे का। मला आठवतंय 1967 आयाराम गयाराम हरियाणामध्ये एका मतदारसंघात आयाराम गयाराम संस्कृती जन्माला आली होती। तो आवाराम काय ते त्याचं नाव होतं त्या आमदाराचं, त्यांनी 9 तासात 3 पक्ष बदलले होते।
तेव्हापासून ते आयाराम गयाराम पद्धत सुरू झाली. नंतर मग कायदा आला पक्षांतर बंदीचा, तरी अजून ते चालूच आहे. आता करायचं तरी काय, कुठला कायदा आणायचा? तर कायदा जर आम्ही पाळणार नसू, तो 10 तर विषयच येत नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलो तर सुप्रीम कोर्टमध्ये त्याच्यावर निर्णय देत नाही. अध्यक्षांकडे गेलो, अध्यक्ष निर्णय देत नाही. त्याच्यामुळे त्याचा आता सगळा फायदा घेत आहे. आणि आता तर काय सगळं पैशाचं पीव आलेलं आहे. जिला परिषद के अफसरान व मुलाजमीन के कामकाज पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और शराब पीकर दफ्तर आने वाले मुलाजमीन को बराह रास्त बरतरफ कर दिया जाएगा. ये इंतबाह ज़िला परिषद की CEO मिन्नू PM ने दिया. ज़िला परिषद स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आंगनवाड़ी अनाज तकसीम में मुबैना घोटाले, रिहायशी स्कीमों में बेज़ाब्तगियों, स्कूली कमरों की तामीर में खामियों और दफ्तरी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों के मामलात उठाए जाने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मन्नू PM ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है. उन्होंने वाज़ेह इंतबाह दिया है कि जो मुलाजिम या अफसर शराब के नशे में दफ्तर आता पाया गया, उसके खिलाफ बराह रास्त बरतरफी की कार्रवाई की जाएगी. ज़िला परिषद अरकान की जानिब से उठाए गए संगीन मामलात की जांच करके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के इशारे भी दिए गए. पुलिस कमिश्नर परवीन पवार के ऐलान के मुताबिक सरकारी दफातर में हेलमेट की पाबंदी नाफिज करना शुरू कर दी गई है. हेलमेट पहनकर न आने वाले व्हीकल सवारों की गाड़ियां पुलिस कमिश्नरेट के बाहर ही रोकी जा रही हैं. औरंगाबाद में सड़क हादसात में कमी और शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हेलमेट लाजमी करने की मुहिम का आगाज़ हो चुका है. पुलिस कमिश्नरेट में दाखिल होने वाले तमाम टू व्हीलर सवारों के हेलमेट की जांच की जा रही है. जिन अफराद के पास हेलमेट नहीं होता उन्हें अपनी गाड़ियां अहाते के बाहर ही खड़ी करने की हिदायत दी जा रही है. वाज़ेह है कि पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने कुछ दिन पहले ये हिदायत दी थी कि आइंदा दिनों में इस ज़ाब्ते को पूरे शहर में मरहलावार नाफिज किया जाएगा. उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो अपनी और अपने अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी बनाएं. शहर में इस हवाले से अवामी बेदारी मुहिम के साथ साथ अमली निफाज का अमल भी शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी और सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ के मेयार में बेहतरी आने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है. वेरुड़ के एक टीचर की मौत के मामले में गिरफ्तार शुदा PSI एकनाथ नागरगोजे की ज़मानत की दरख्वास्त कोर्ट ने मंजूर कर ली. वाज़ेह है कि वेरुड़ के टीचर सुरेश बोरसे की मुबैना पिटाई और उसके नतीजे में होने वाली मौत के मामले में मुअत्तल पुलिस सब इंस्पेक्टर एकनाथ नागरगोजे और पुलिस एहलकार वाल्मीक बंगे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. तफ्तीशी अफसरान ने मंगल के रोज़ नागरगोजे को हिरासत में लिया और रात देर गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. बुध की दोपहर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां इब्तदाई कार्रवाई के बाद उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई. अदालत ने दलाइल सुनने के बाद एकनाथ नागरगोजे की जानिब से दाखिल करदा ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया. गुज़िश्ता शाम सेवन हिल्स फ्लाईओवर पर एक सनसनीखेज़ हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार कार का अचानक टायर फट जाने से ड्राइवर का कार पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया और कार डिवाइडर को तोड़ती हुई दूसरी जानिब जा गिरी. कार का इस हादसे में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है. सेवन हिल्स फ्लाईओवर पर पेश आने वाले इस हादसे ने कुछ वक्त के लिए इलाके में खौफ व हिरास की फ़िज़ा पैदा कर दी थी. इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सड़कों की तरफ से तेज़ रफ्तार में आने वाली कार का टायर अचानक से फट गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका. बेकाबू कार ने दरमियान में मौजूद डिवाइडर को तोड़ दिया और पुल की दूसरी जानिब जा गिरी. हादसे के नतीजे में कार को शदीद नुकसान पहुँचा है, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. हादसे के बाद फ्लाईओवर पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासिर रही और एक जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. ट्रैफिक जाम के बास 2 एम्बुलेंस भी फंस गई थी. मकामी शहरियान की मदद से हादसा ज़दा गाड़ी को सड़क के किनारे मुंतकिल किया गया,
جس کے بعد ٹریفک کی روانی بحال ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق سڑک پر گرے ہوئے ڈیوائیڈر کے پتھروں کی وجہ سے حادثے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ایک بڑے سانحے سے بال بچ جانے پر شہریان نے راحت کا اظہار کیا۔ جعلی ویب سائٹ کے ذریعے ہوٹل بکنگ میں ادائیگی مسترد ہونے کا بہانہ بنا کر ایک مقامی تاجر کے ساتھ 87,000 روپیوں کی آن لائن دھوکہ دہی کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق جھامبڑ اسٹریٹ علاقے کے ایک تاجر کو ہوٹل بکنگ کرنی تھی، جس کے لیے اس نے گوگل پر متعلقہ ہوٹل کا کسٹمر کیئر نمبر تلاش کیا۔ تلاش کے دوران وہ سائبر مجرموں کی تیار کردہ جعلی ویب سائٹ تک پہنچ گیا، جہاں درج نمبر پر رابطہ کرنے کے بعد فراڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملزموں نے خود کو ہوٹل کا نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے تاجر کو بتایا کہ اس کی ادائیگی مسترد ہو گئی ہے۔ اس بہانے اسے مختلف آن لائن ٹرانزیکشنز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ بعد ازاں مرحلہ وار اس کے بینک اکاؤنٹ سے 87,159 روپیے نکال لیے گئے۔ جب متاثرہ تاجر کو دھوکہ دہی کا احساس ہوا تو اس نے فوری طور پر عثمان پورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے نامعلوم سائبر مجرموں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے، جبکہ سائبر سیل اور پولیس کی جانب سے معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ ہوٹل بکنگ یا دیگر آن لائن خدمات حاصل کرتے وقت صرف سرکاری اور تصدیق شدہ ویب سائٹس کا استعمال کریں اور گوگل سرچ میں نظر آنے والے نامعلوم نمبروں یا لنکس پر اندھا اعتماد نہ کریں، تاکہ اس قسم کی سائبر دھوکہ دہی سے محفوظ رہا جا سکے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اورنگ آباد جانا لوکل باڈیز حلقہ انتخاب سے MLC الیکشن کے لیے تینوں ہی امیدواروں کی قسمت آج کر دی گئی EVM مشینوں میں بند۔ اعداد و شمار مہایوتی کے حق میں، مگر سبھی امیدوار کر رہے ہیں اپنی جیت کا دعویٰ۔ ووٹوں کی گنتی کی جائے گی 22 جون کو۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت پر ہمارے ضلع میں SIR کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ ووٹر لسٹ کو درست اور شفاف بنایا جائے گا، کہا ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے۔ شہریان سے گھر آنے والے BLOs کو درست اور مکمل معلومات فراہم کروانے کی گئی اپیل۔ مرکزی وزیر نیموبین بھانانیا نے دی تاریخی کنول تالاب اور تارانگن کو وزٹ۔ تالاب کی بازآباد کاری پر کیا خوشی اور اطمینان کا اظہار۔ اور ضلع پریشد اسٹینڈنگ کمیٹی میں کئی اہم اور سنگین موضوعات پر کی گئی بحث۔ ضلع پریشد افسران و ملازمین کے کام کاج پر انتظامیہ کی رہے گی کڑی نظر۔ شراب پی کر دفتر آنے والوں کو برطرف کر دیے جانے کا دیا گیا انتباہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔